character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalampakkam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge power lasts forever. Faithful friends to see the culture. Lovely teachers and for wisdom. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalampakkam, Puducherry 7. So welcome back my dear higher secondary first year students, and we are once again back in the lesson The Portrait of a Lady, written by one of the Indian writer Khushwant Singh. So here I had already told you this is an autobiography of the Indian writer Khushwant Singh, who just describes about his own age-old grandma, his life and his attachment with his grandmother. How did he miss, how did he spend the life with them? So this is what a description of autobiography. Here in the so far in the above mentioned paragraph, he just described about the qualities and the attitudes of his grandma, and now he just coming to the physical descriptions of his grandmother, where she is too old, she is wearing white saree, etc., etc. So hope now you can remember what we had seen in the previous paragraph. Now let us move to the present text. Yes, so here in the mid of the paragraph we have completed in the last class. Now just let me remind what is on. She had always been a short and a fat and slightly bent lady. So hope you can remember what are the points that has been taught in the previous classes. So that particular grandma was short and she was fat and slightly bent, and her face was a crisis cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. So his face is having like a crisis cross, what you used to see in the face of Anna Teresa photos. Like that she was too age old, and a lot of wrinkles used to run in her face from everywhere to everywhere, and which means has throughout the face and the body has been wrinkled due to the age factor, right? No, we were certain she had always been as we had known her. So it is certain because they know them already. Old but so terribly old. அதில் பாருங்க, வயசானவங்க தான், but she was too age old, so terribly old that she could not have grown older. We used to say ஒரு ப்ராடக்ட், ஒரு பொருளை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னா இதுக்கு மேலே யூஸ் பண்ண முடியாதான்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி ஹியர் அவங்க வயசானவங்க தான், ஆனால் எவ்வளோ வயசானவங்கன்னா இதுக்கு மேலே வயசு ஆகவே முடியாது. இதுதான் எக்ஸ்ட்ரீமான வயசான தோற்றம், இதுதான் எக்ஸ்ட்ரீமான வயசு அப்படின்ற மாதிரியான அளவுக்கு she is old, so terribly old that she could not have grown older than this, and had stayed at the same age for 20 years. அதில் பாருங்கள், ஒரு கடந்த 20 ஆண்டு காலமாக அவங்க இப்படி தான் வயசானவங்களாக இருக்கிறாங்க. see how age old she was. அவங்க பாட்டி, எனக்கு தெரிஞ்சு குஷ்வந்த் சிங் பாட்டியாக தான் பார்த்தாரு. குஷ்வந்த் சிங் இன்னைக்கு அந்த ஆத்தர் இன்னைக்கு பெரிய ஆளாக வளர்ந்து வந்துட்டார். அவர் கடந்த 20 வருஷமாக அந்த மாதிரி ஏஜ் ஓல்டு பாட்டியாக தான் அவங்கள பார்த்துட்டு இருக்காரு. See what a kind of narration it is, because in those days now in Kiradi they are taking some mud part of how the age old people have been buried under the mud.
So in those days people used to live for minimum 100 years. That is what the age of the people. And an 100-year-old grandmother will walk and do all the work, not like you, mummy bring the dosa, mummy bring the chutney, because I am sitting, I will not stand. You are saying you have bought the idli and chutney and you didn't bring the water. உனக்கு அறிவே இல்லையா, தண்ணி கொண்டு வந்து கொடுக்க தெரியாதா? Like that we used to shout at your mother, because you can't stand from the place and you can't go and take the water from the kitchen. You will order your mother to bring it, right? But in those days, no, an 100-year-age-old party used to work in the field. They will clean the house, they will cook, they will do as much of work as they can. And extremely, if the age crosses, no, they will be made to sit in a pot and they will be provided little bit food, water, etc., and they will be buried under the mud. That is what called Mudumakkal Thali. Mudumakkal Thali. They will be buried. Where? Until the oxygen is there, they can live there. After that, in the darkness, they will die. Right? This is what called the age-old time. So here Khushwant Singh see that she was old and he was seeing her old for the past 20 years. Now, she could never have been pretty, but she was always beautiful. And look at the word pretty and beautiful. Pretty, we used to use the word when we are satisfied that by seeing an extreme beauty. That is what we used to, oh, what a pretty girl you are அப்படின்னு சொல்லுவோம். What a pretty அப்படின்னு சொல்லுவோம். என்ன ஒரு அழகு அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனால் look at here, she could never been pretty, but she was always a beautiful lady. Though she was an age-old grandmother, she looks beautiful. See the description of Khushwant Singh to his grandmother, right? She hobbled. Hobbled means unable to walk. I think in last class I wrote the meaning here. Unable to walk. An unsteady. This paragraph has been thought up to this rosary word in the previous class. I have to start right from here, but in order to have a better continuation and some of the people who are left of the classes can listen to this and you can have a good idea over what the lesson is. And that's why I recapped everything in the introduction and then coming back from the previous paragraph, right? An unsteady walking. An unsteady walking. About the house in spotless white with one hand resting on her waist. So that is what. So once if you are going to keep your hands on your hip, what they will be saying? வயசாகி போச்சு மாதிரி பாட்டி மாதிரி இடுப்பில் கை வச்சுக்கிட்ட அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ லைக் தட் he used to have the hand resting on the waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. So nothing but in order to balance herself and to proceed her walking and to other work, she used to have the support like that. Now from here we have to start. This is where we are left in the last class. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayers. Look at her once again. Let us go back. See, her silver locks have been scattered unsteadily over her pale, puckered face. அந்த ஃபேஸ் ஃபுல்லாக பார்க்க போனீங்கன்னா அவங்களுடைய கம்மல், அவங்க போட்டு இருக்க மற்ற இதர ஆபரணங்கள்லாம் வந்து இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் இருக்கும். அதில் பார்க்க போனீங்கன்னா பக்கர்டு ஃபேஸ், ரொம்ப மிகவும் சுருங்கிய முகம், மிகவும் சுருங்கிய முகம். இதை பாருங்கள், அந்த பாட்டி அந்த பெண்ட் ஆகி அந்த டயக்ராம், ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் டயக்ராம் காட்டுறாங்க பாருங்கள். பக்கர்டு ஃபேஸ் அண்ட் ஹர் லிப்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி மூவ்ட் inaudible
audible prayer. அந்த லிப்ஸ் ஏதாவது ஒன்று வேண்டிக்கிட்டு சொல்லிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க. இந்த வயசானவங்களாம் நாம் சொல்லுவோம்ல, ஏன் பாட்டி கத்திக்கிட்டே கிடக்கிற அப்படின்னு we used to shout at them because those age old people used to do something. இதை செய்யலை, அதை செய்யலை, இதை செய்யுங்க, அதை செய்யுங்கன்னு அவங்களெல்லாம் சும்மா இருக்கவே முடியாது. வயசானவங்க வீட்டில் இருக்கிறாங்கன்னா அது வாழும் தெய்வத்துக்கு சமம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஏன்னு பார்க்க போனால், ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் ஸ்கூல் விட்டு லேட்டாக போனால் சரி, பாய்ஸாக இருந்தாலும் கேர்ள்ஸாக இருந்தாலும் சரி, பாரு இந்த பிள்ளை எத்தனை மணிக்கு ஸ்கூல் விட்டு வரான்னு ஃபஸ்ட்டு கேள்வி கேட்பாங்க. அதை கேட்குற கேள்வி உங்கள் அம்மா கூட கேட்க மாட்டாங்க, அப்பா கேட்க மாட்டாங்க, பட் அந்த வீட்டில் இருக்கிற பாட்டி கேட்கும். பட் ஃபஸ்ட்டு அதுதான் அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு சில ஸ்ட்ரென்த் ஃபார் த ஃபேமிலி. Yes, she was beautiful. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains. She was like the winter landscape. பாருங்க, நல்ல நல்ல மழை காலங்களில் பார்க்க போனீங்கன்னா இந்த மலைகள்லாம் நல்லா கருகருன்னு பச்சை துளிர் விட்டு பச்சை பசேல்னு இருக்கும். அப்போ அவங்க வந்து அந்த குடும்பத்தை பச்சை பசேல்னு கொண்டு வர்ற மாதிரியான ஒரு லேடி. எப்படி மழை காலத்தில் அந்த மலைப்பகுதியெல்லாம் பச்சை பசேல்னு இருக்குமோ, இந்த பாட்டி அவங்க ஃபேமிலிக்கு அந்த மாதிரி. And the expanse of pure white serenity breathing peace and contentment. Here expanse means an expanse of pure white serenity breathing peace and contentment. Here you can listen one thing. அதையும் பாருங்க, எப்படி ஒரு மலைப்பகுதி அது மழை காலங்களில் பச்சை பசேல்னு பறந்து விரிந்து கிடக்குதோ, அதே போல் இங்கே an expanse of pure white. An expanse means a vast land. அங்கே மலைப்பகுதி சொல்கிறாங்க இல்லையா, அதே போல தான் a vast land. An expanse of pure white serenity. அப்படியே பாருங்க, அப்படியே மலை பச்சை பசேல்னு இருக்கும், இவங்க வெள்ளை வெளியேறுன்னு இருப்பாங்க. லுக் அட் ஹியர், மழை காலத்தில் பச்சை பசேல்னு இருக்கும், இவங்க வெள்ளை வெளியேறுன்னு ஒரு பறந்து விரிந்த ஒரு வெள்ளை நிலம் போல் அவங்க அந்த மாதிரி காட்சி அளிப்பாங்க அந்த வீட்டில். அவங்களோட இம்பார்ட்டன்ஸை அந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க. மூவிங் டு த நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப். My grandmother and I were good friends. My grandmother and I were good friends. My parents left me with her. My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city. அவரை பாருங்க. ஸோ இவரும் யார், குஷ்வந்த் சிங், அவங்களும் தான் அந்த வீட்டில் பயங்கர க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பட் my parents left me with her when they went to live in the city. அதில் பாருங்கள், அவங்க அப்பா அம்மா சிட்டிக்கு போகும்போது என்ன பண்ணிட்டாங்க, இவங்கக்கிட்ட அதை விட்டுட்டு போகிறாங்க. அண்ட் we were constantly together. ஆக பாரு, பேரப்புள்ளையும் பாட்டியும் தான் வந்து அந்த வீட்டில் எல்லாமாவும் இருந்திருக்கிறாங்க. கிளியர்? She used to wake me up in the morning and get me ready for school. ஸோ பாட்டி தான் என்ன பண்ணுவாங்க, ஆத்தர் குஷ்வந்த் சிங்கை காலையில் எழுப்பி அவங்கள ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறது, மற்ற ரெடி பண்ணுறது எல்லாமே. இன்றைக்கி எத்தனை பேர் வீட்டில் பாட்டியே செய்கிறாங்கன்னு தெரியல. எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கே படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டே அப்பா அம்மா திருப்பூரில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. வாட் எவர் இட் இஸ், பாட்டி தான் எல்லாமே சாப்பாடு செஞ்சு போடுறாங்க. ஐ ஹோப் த ஸ்டூடெண்ட் மே பி வாட்சிங். ஐ எம் நாட் பின் பாயிண்டிங், யாருலாம் நான் சொல்ல விரும்பல. ஒரு உதாரணத்துக்கு பாட்டிங்களுடைய ரோல் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்றத நான் சொல்ல வரேன். She said her morning prayer in the monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. அதில் பாருங்கள், அவங்களே வந்து ப்ரேயர் சாங் சொல்லி இவரை குளிப்பாட்டி ட்ரெஸ் பண்ணி மற்ற எல்லாமே இவங்க தான் செய்கிறது. அண்ட் ஐ வுட் லிசன் அண்ட் கெட் இட் நோ பை ஹார்ட். ஒவ்வொன்றுத்தையும் இதயபூர்வமாக அவர் தெரிஞ்சுக்கிறாரு. ஏன் எல்லாத்தையுமே நமக்கு யார் செய்கிறா, நம்ம கிராண்ட் மதர் இஸ் அ ஒன் ஹூ இஸ் டூயிங் ஆல் த திங்ஸ் டு அஸ். I listened because I loved her voice. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. So he never bothered to
learnt it. ஸோ எல்லாமே இந்த இடத்துல என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்க போனீங்கன்னா நம்ம பாட்டி அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க, அம்மா அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க, பட் we will never bother about their advice. We will never learn அவங்க அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க என்ன அவங்க அட்வைஸ் பண்ணுறாங்கன்றதுலேருந்து நாம் கற்றுக்கிறோமான்னு பார்க்க போனால் it is $1 million question. That is what I can tell you. Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk. அதுக்கடுத்து பாருங்கள், தம்பிக்கு ஆனா அவனா எழுத கொடுக்குற காலத்துலேருந்து ஸ்லேட்டெல்லாம் தொடச்சி அதில் வந்து மற்ற பிளாஸ்டர்லாம் பண்ணி இப்போ வந்து எல்லோ சாக்கில் அவங்க பிளாஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க. பிளாஸ்டர் பண்ணுறதுனா ஜஸ்ட் ஸ்க்ராச்சிங் வித் த சேம் கலர், ரைட்? பிளாஸ்டர் வித் எல்லோ சாக், எ டைனி எர்த்தன் இங்க் பாட் அண்ட் எ ரெட் பென். ஸோ அதில் பாருங்கள் எப்படி எழுதணும், ஒரு இங்க் பாட் அதில் தொட்டு எழுதுறதுக்கு. அந்த காலம் இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் வச்சுருக்க பார்க்கர் பென் மாதிரிலாம் கிடையாது. இன்றைக்கி பார்க்க போனால் 8வது படிக்கிறோம் 10வது படிக்கிறோம்லாம் பார்க்கர் பென் வச்சுருக்கான். ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி போனோம்னா, இல்லை ஒரு 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி போனால் ஒரு ஸ்கூல் பையன் ஹீரோ பென் வச்சுருந்தா அது மிகப்பெரிய ஒரு சாதனை மாதிரி இருக்கும். 20-25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் ஸ்கூல் படிக்கும் போதெல்லாம் ஹீரோ பென் வாங்குறதெல்லாம் வந்து ஐயோ ஹீரோ பென்னா அதெல்லாம் நம்மளால் முடியாது அப்படின்ற மாதிரியான பெண்ணாக இருந்தது அந்த காலத்தில். இப்போல்லாம் பார்க்க போனீங்கன்னா பார்க்கர் பெண்ணே அவன் வச்சுருக்கான். பிகாஸ் 1000 ரூபாய்க்கு பார்க்கர் பென்லாம் வந்துருச்சு, 150 ரூபாய்க்கு பார்க்கர் பென் வந்துருச்சு. இன்றைக்கி திங்ஸ் பிகேம் டிஃப்ரெண்ட். அந்த காலத்தில் பாருங்கள், தே ஆர் ஹேவிங் அன் இங்க் பாட் அண்ட் ரெட் பென். ரெட் பென் மீன்ஸ் டை தம் ஆல் இன் அ பண்டில் அண்ட் ஹேங் இட் டு மீ. ஸோ அது அந்த ப்ரஷ் மாதிரி இருக்க பென் எல்லாத்தையுமே வந்து கட்டி கொடுத்து அவங்க கொடுத்துருவாங்க. நீங்கள் போக வேண்டியதான், எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான். ஆஃப்டர் எ பிரேக்ஃபாஸ்ட், after a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to the school. நல்லா பார்த்துங்க, after a breakfast of thick stale chapati. stale chapatiனா 2 அர்த்தம் இருக்குதுப்பா. ஒன்று ஊசி போனது கெட்டு போனது, இன்னொன்று ஆறி போன சப்பாத்தியும் ஸ்டேல் சப்பாத்தி தான் அர்த்தம். அதாவது பாட்டி சுட்டு வைப்பாங்க, அது காஞ்சி போயிருக்கும், அதை தான் வந்து சாப்பிட்டு போவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா நமக்கு இருக்கிற மாதிரி இன்றைக்கி ஹாட் பேக்கில் வைக்கிறது, இன்னும் ஒரு சிலர்லாம் கிளாத்து போட்டெல்லாம் மேலே வைப்பாங்க. அது அந்த சாஃப்ட்னஸ் அந்த சப்பியாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக சப்பாத்தி போட்டெல்லாம் வைப்பாங்க. அந்த காலத்துலாம் அப்படி கிடையாது. பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு திக்குன்னா என்ன, நல்லா மொத்தமாக சப்பாத்தி நல்லா மொத்தமாக. நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, இப்போ அம்மா எனக்கு தோசை வந்து பேப்பர் ரோஸ்ட் மாதிரி வேணும், ஊத்தாப்பம் மாதிரி கல் தோசை மாதிரிலாம் திக்காக வரக்கூடாதுன்னு சொல்லுவீங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து பார்க்க போனீங்கன்னா அந்த கால ஸ்டைலை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க. ஒரு திக் ஸ்டேல் சப்பாத்தி, நல்ல மொத்தமான சப்பாத்தி, அதே சமயம் ஆறி போன சப்பாத்தின்னு அர்த்தம். கெட்டு போன சப்பாத்தின்னு கிடையாது. போய் டிக்ஷனரியெல்லாம் வேர்டு தெரியலாம் மீனிங் பார்க்காதீங்க. சிலதெல்லாம் யூசேஜஸில் மீனிங் மாறும். ஓகேவா? stale chapati with a little butter and sugar spread on it. So butter and sugar will be added and they will be added on the chapati where they will be rolling and taking it. And after taking that, he went to the school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. அதுக்கடுத்து பாருங்கள், அது போல் நிறையா ஆறி போன சப்பாத்தி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எனக்கு மட்டும் உணவு அடிக்கலை, வில்லேஜில் இருக்கிற நாய்க்கெல்லாம் போட்டிருக்காங்க. விச் மீன்ஸ் அவரை வந்து அந்த மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது. அவங்க எந்த அளவுக்கு ஒரு பரந்தன்மையாக இருந்த ஒரு பரந்த மனப்பான்மையோடு இருக்காங்க. தட் இஸ் வாட் வி மஸ்ட் ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை ஃப்ரம் ஹியர். நெக்ஸ்ட் பேரா. My grandmother always went to school with me. அவங்களும் கூடவே வராங்க. Because the school was attached to the temple. என்னை கையோட கூட்டாந்து அப்படியே ஸ்கூலில் விட்டு அவங்க கோயிலில் போய் உட்காந்துப்பாங்க, சாமி கும்பிடுவாங்க. The priest taught us the alphabets and the morning prayer. So it is only the ABCD has been taught, or the alphabet has been taught not by the school, rather by the priest in the temple. Which means குழந்தையிலேருந்தே கோயிலுக்கு போகிறோன்றத சொல்கிறாங்கப்பா. நீங்கள் வேறு ஏதோ என்ன சார் ஏபிசிடி ஸ்கூலில் தானே சார் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க, ஏபிசிடி வந்து கோயில்லையா சொல்லி கொடுக்குறாங்கன்னா நீங்கள் சந்தேகப்பட்டு கேட்கக்கூடாது. அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னு பார்க்க போனீங்கன்னா, இலக்கியத்தில் ஆரம்பகால வார்த்தைகள் மற்ற ஒவ்வொரு பிரேயரும் வார்த்தைகளும் சொல்லி கொடுத்தது யார்?
and the priest. ஓகேவா, அந்த ப்ரீஸ்ட் தான் சொல்லி கொடுத்தாங்க, அவ்வளோ ப்ரேயர்ஸ் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு அந்த இடத்துல அர்த்தம், ஸ்கூலுக்கு போகிற காலத்துக்கு முன்பே. While the children sat in rows on the either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in the chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. நாங்கள் எல்லாம் ஸ்கூல் வராண்டாவில் ரெண்டு சைடும் உட்காந்துக்கிட்டு ABCDன்னு we used to sing the rhymes. Here my grandmother used to say prayer in chorus. So here my grandmother and others sat inside the reading the scriptures in the temple. When we had both finished, we would walk back together. So அவங்க கோயிலில் உட்காந்து ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிப்பாங்க, நாங்கள் ஸ்கூலில் உட்காந்து ஆல்ஃபபெட்ஸ் அண்டு அதர் ரைம்ஸ் அந்த மாதிரி படிப்போம். ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு நாங்கள் ஈவினிங் ஆனதும் வீட்டுக்கு we used to come together. This time the village dogs would meet us at the temple door. இவங்க எப்போ வருவாங்கன்னு அந்த வில்லேஜ் டாக்லாம் என்ன பண்ணுவோம், அப்படியே வாசல்லே காத்துக்கிட்டு கிடக்கும். They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapati we threw to them. ஸோ அவங்க காலையில் போட்டு எடுத்துக்கிட்டாங்க, இப்போ வரும்போது ஈவினிங் சப்பாத்தி போடுவாங்கன்னு தெரியும். வழக்கமாகவே நீங்கள் பார்க்கலாம், ஒரு குத்து சாதம் நீங்கள் வைக்கிறீங்கன்னா, ஒரு பவுல் ஆஃப் ரைஸ் வைக்கிறீங்கன்னு பார்க்க போனீங்கன்னா, அது 2-3 நாய் இருந்தால் என்ன பண்ணும், ஒன்று சாப்பிடும், இன்னொன்று சாப்பிடாது, அதில் சைடில் எடுத்து இன்னொன்று கடிக்கும். அந்த மாதிரி சண்டை போட்டு விளையாட்டா இவங்க போகிற சப்பாத்திக்கு இவங்க வீடு வரையில் அந்த நாய்கள் கூடவே வருது. மூவிங் டு த நெக்ஸ்ட் பேரா. When my parents comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets, and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. அதுக்கடுத்து பாருங்கள், ஒரு கட்டத்தில் அவங்க அப்பா அம்மா ஸ்கூலை மாற்றிட்ட உடனே என்ன ஆகுது, அவர் ஸ்கூல் பஸ்ஸில் தான் ஸ்கூலுக்கு போகிற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுது. அந்த நாய்களை பார்க்க முடியல, அதுக்கு சப்பாத்தி போட முடியல. அதுக்கு பதிலாக அவங்க கிராண்ட் மதர் என்ன பண்ணுறாங்க, சில பேரட்ஸுக்கு ஃபீட் பண்ணுறாங்க. ரைட். ஸோ ஆஸ் த இயர்ஸ் ரோல்டு பை, காலங்கள் கடந்து போக we saw less of each other. நாங்கள் ஒருத்தரை பார்த்துக்கிறதே எங்களோட டச் பாண்ட்ஷிப் எல்லாமே நாளுக்கு நாள் குறைய ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார். ஃபார் சம்டைம் ஷீ கண்டினியூ டு வேக் மீ அப் அண்ட் கெட் மீ ரெடி ஃபார் ஸ்கூல். எப்போவாவது ஒரு நாள் அவங்க என்னை எழுப்புவாங்க, தம்பி எழுந்துடுறா, ஸ்கூலுக்கு கிளம்புடா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மற்ற நாளில் நானே தான் பார்த்துக்கணும். And when I come back, she would ask me what the teacher taught me. வீடு முடிஞ்சு வந்ததும், பாட்டி இன்றைக்கி என்னப்பா நடத்துனாங்கன்னு உங்கள் அம்மா கேட்குறாங்க இல்லையா, அப்பா கேட்குறாங்க இல்லையா, அதுபோல் பாட்டி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ உடனே இவர் சொல்லியிருக்கார், ஐ வுட் டெல் ஹர் இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ். இங்கிலீஷ்லேயே பாடம் நடத்துனாங்க, ஏன்னா அவர் பணம் கட்டி படிக்கிற பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிருக்கார். ஓகேவா, அதனால் இங்கிலீஷ்லேயே நடத்துனாங்க. அண்ட் லிட்டில் திங்ஸ் ஆஃப் வெஸ்டர்ன் சயின்ஸ் மேற்கத்திய அறிவியல் சம்பந்தமாக நடத்தினாங்க. அண்டு லேர்னிங் அண்ட் லா ஆஃப் கிராவிட்டி உங்களுக்கு தெரியும். ஆர்ச்சிமெட்ஸ் பிரின்சிபல் நடத்தியிருக்காங்க. ஆர்ச்சிமெட்ஸ் பிரின்சிபல் மீன்ஸ் ஒரு வெயிட், ஒரு வாட்டரில் ஒரு வெயிட்டை போடுறீங்கன்னா அது எந்த அளவுக்கு இம்மர்ஸ் ஆகுது, கீழே போகுதா, இல்லை மேலேயே மிதக்குதா, இல்லை நடுவில் இருக்கா, அதுதான் அதனுடைய கிராவிட்டியை நிர்ணயிக்கும். ஸோ அதுதான் ஆர்ச்சிமெட்ஸ் பிரின்சிபல். ஓகேங்களா. இப்போ காற்று உள்ள பந்தை போட்டிங்கன்னா மேலேயே மிதக்கும், காற்று லைட்டாக இருக்கிற பந்து போட்டால் இப்போ வெயிட்டான பந்து ஆனால் காற்று கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு போட்டால் பாதியில் கிடக்கும். இல்லை நீங்கள் இரும்பு குண்டை எடுத்து போட்டிங்கன்னா
தண்ணி கடியில் போயிடும். அதனோட மாஸை வந்து அந்த இடத்துல ஆர்ச்சிமெட்ஸ் பிரின்சிபல்ஸை மெஷர் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க. இதெல்லாம் பாடமாக நடத்துனாங்கன்னு சொல்லி நம்ம ஆதர் அவங்க பாட்டிக்கிட்ட சொல்லும்போது த வேர்ல்டு பீயிங் ரவுண்ட் எக்ஸட்ரா இதுவும் அவங்க ஸ்கூலில் நடத்தியிருக்காங்க. என்னது இந்த லா ஆஃப் கிராவிட்டி, ஆர்ச்சிமெட் பிரின்சிபல், த வேர்ல்டு வாஸ் லைக் எ ரவுண்ட் இன் ஸ்ட்ரக்சர், இதெல்லாம் நடத்துனாங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறார். திஸ் மேட் ஹர் அன்ஹாப்பி. இதெல்லாம் கேட்கும்போது பாட்டி பயங்கரமாக அப்செட் ஆகிட்டாங்க. ஏன்? பாட்டி வாஸ் திஸ் மேட் ஹர் அன்ஹாப்பி. த கிராண்ட் மதர் வாஸ் நாட் அட் ஆல் ஹாப்பி. ஏன்னு பாருங்கள், she could not help me with my lessons. இப்போ ஏற்கனவே இந்த ஸ்கூலில் அவங்க படித்த பாடங்கள் எல்லாமே வந்து அந்த பாட்டி படித்த பாடங்கள், ஸ்கிரிப்சர்ஸ், ப்ரேயர்ஸ் எக்ஸட்ரா அதை வந்து சொல்லி கொடுத்தாங்க. பட் இந்த ஆர்ச்சிமெட்ஸ் பிரின்சிபல், லா ஆஃப் கிராவிட்டி இல்லாமல் அந்த 100-120 வயசு பாட்டி கற்று வச்சுருப்பாங்க. இல்லை ஸோ அதனால் எதுவும் பிள்ளைக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியலன்னு அவங்க மன வருத்தமாக ஆகிடுறாங்க. ஷீ டிட் நாட் பிலீவ் இன் த திங்ஸ் தே தாட் அட் த இங்கிலீஷ் ஸ்கூல். ஸோ the grandmother was not have any hope or belief in the lessons and the scientific lessons which have been taught by the English school, and was distressed. Distressed means unsatisfied, not satisfied that there was no teaching about God and the scriptures. ஏற்கனவே படித்த மாதிரி கடவுளை பற்றியோ ஸ்கிரிப்சர்ஸை பற்றி எதுவும் இல்லைன்றது மிகப்பெரிய ஒரு அன்ஹாப்பி, ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டிஸ்ட்ரெஸ்ஸாக அவங்களுக்கு இருக்குது. One day I am announced that we were being given music lessons. எனக்கு மியூசிக் சொல்லி கொடுத்தாங்க, வாய்ப்பாட்டு சொல்லி கொடுத்தாங்க, ட்ரம்ஸ் அடிக்க சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படின்லாம் சொல்கிறார். ஷீ சைட் நத்திங் பட் ஹர் சைலன்ஸ். போடா, அதெல்லாம் ஒரு விஷயம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி அவங்க அமைதியில் சொல்லிட்டாங்க. அண்ட் திஸ் சைலன்ஸ் மென்ட் டிஸ்அப்ரூவல். டிஸ்அப்ரூவல்னால் என்ன? அதுவும் வந்து ஒரு அன்சாட்டிஸ்ஃபிகேஷன் தான், நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட். ஓகேவா? அதையும் வந்து அவங்க ஒத்துக்கலை. So once again, she rarely talked to me after that. அதுக்கு அடுத்து பார்க்க போனீங்கன்னா அவங்க படிப்படியாக பேரப்பிள்ளைகிட்ட பேசுகிறதே குறைச்சிக்கிட்டாங்க. குஷ்வந்த் சிங்கிட்ட பேசுகிறதே, தான் பாட்டி பேசுகிறதே குறைஞ்சி போச்சு. என்ன பேசுறது? அவன் வரான், படிக்கிறான், அவன் வேலையை பார்க்குறான், நமக்கு எதாவது தெரிஞ்சால் நம்ம சொல்லி கொடுக்கலாம், நமக்கு எதுவும் தெரியல, அப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி ஆகிப்போச்சு. When I went up to university, listen, when I went up to university, இப்போ ஸ்கூலை முடிச்சிட்டாரு, காலேஜுக்கு போகிறாரு. when I went up to university, I was given a room of my own. அங்கே யூனிவர்சிட்டிலே என்ன பண்ணிட்டாங்க? தனி ரூம் கொடுத்துட்டாங்க. The common link of friendship was snapped, nothing but stopped or cut down. stopped போட்டுக்கோங்க. ஸோ இவருக்கும் உங்கள் பாட்டிக்கு இருந்த தொடர்பு அதோட என்ன ஆயிடுச்சு? கட் ஆயிடுச்சு. ஓகேவா? கட் ஆகிடுச்சு, நின்று போச்சு. மை கிராண்ட் மதர் அக்செப்டட் ஹர் செக்லூஷன். செக்லூஷன் மீன்ஸ் தனிமை, அலோன். ஓகேவா? மீனிங் அலோனு, ஆப்போசிட் வந்து குரூப்பாக இருக்கிறது. ரைட்? அதை பாட்டி ஒத்துக்கிறாங்க. புள்ள வளர்ந்து போச்சு, காலேஜுக்கு போயிடுச்சு, அங்கே ரூம் எடுத்து தங்குதுன்னும் போது அவங்களோட தனிமையை ஒத்துக்கிறாங்க. கிராண்ட் மதர் அக்செப்டட் ஹர் செக்லூஷன் வித் ரெசிக்னேஷன். எது? போங்கடா, உங்ககிட்ட எதுவும் வர முடியாது, நமக்குன்னு எதுவும் இல்லை, இனிமேல் நம்ம காலத்தை இப்படி தான் கழிக்கணும்னு சொல்லி நினச்சிக்கிறாங்க. பார்த்தீங்களா? தட் இஸ் வாட். So with the kind of resignation the grandmother is accepting her seclusion. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. அவங்களுடைய பொழுதுபோக்கு நூக்கிறத அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு பேசிகிட்டு இருக்காங்க. From sunrise to sunset she sat by her wheel spinning and reciting prayers. ஒன்று ப்ரேயர் சொல்கிறது, இன்னொன்று அந்த த்ரெட்ஸை வந்து ஸ்பின் பண்ணுறது மட்டும்தான் அவங்களுடைய பொழுதுபோக்காகவே இருக்குது. அண்ட் ஐ திங்க் த டைம் இஸ் ஓவர் அப்ராக்சிமேட்லி. லெட் அஸ் ஸ்டாப் வித் திஸ். ஸோ அந்த பாட்டி தன்னுடைய தனிமையை வந்து எப்படி இப்போ பொழுது போக்குறாங்க? குஷ்வந்த் சிங்கோட பாட்டி நூல் நோக்கிறதுலேயும்
ப்ரேயர் சொல்கிறதுலையுமே வந்து அவங்களோட பொழுதை போக்குறாங்க. இதிலேருந்து நம்ம அடுத்த வகுப்பில் கண்டினியூ பண்ணலாம். அண்டு இந்த வாரத்துக்கான ஹோம்ஒர்க்கோ டெஸ்ட்டோ எதுவாக இருக்குன்னு பார்க்க போனீங்கன்னா இதில் வர முக்கியமான கீவேர்ட்ஸுக்கு சினானிம் ஆன்டனிம் படிங்க. அதுதான் உங்களுக்கு இந்த வாரத்துக்கான டெஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அண்டு மற்ற நாளைய ஹோம்ஒர்க்காகவும் இருக்கும், படிச்சுக்கோங்க. ஓகே. அண்டு இது மாதிரி நான் படிக்கும்போது டெக்ஸ்ட் புக் உங்கள் கையில் இருந்ததுன்னா, ஒருவேளை இங்கே ஃபாண்ட்டு உங்களுக்கு தெரியலன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், டெக்ஸ்ட் புக்கை கையில் வச்சுக்கிட்டு அதை அண்டர்லைன் பண்ணி அதில் சொல்கிற மீனிங்கை வந்து எழுதிட்டு படிச்சிங்கன்னா ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ just try to get the textbook by paying the first term fees at the earliest. We will meet in the next class. Thank you. ஒரே லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRK. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு SRK. IITM BBS தேர்வையான போதும் மோதி வென்றிடு. ஒரே லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRK. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3 Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dillianur Main Road, Karikalampakkam, Puducherry 7.